नमस्कारम् अम्मा। नमस्कार। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नेमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धम् उदं सरश्च मादाक्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्कृतेन वरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यवदम्पति जगदाम्बति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् भक्तिमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य भक्ताद्याः परिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनीयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगदः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातुं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अभिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापे नमः भारतेन च नवब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं सिद्धां बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचन शम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतां प्रदं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रभो सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मालनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्भसिस्नानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्येषास्तविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसाद सुमगे कवयो विधेयते शास्त्राण्यशासुर्यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रं भीष्मद्रोणदडा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारतदैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यमच सरोजमनं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानखगेसनं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरारः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलपध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रोद्धमरतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं याचेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्।
अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमाध्याये एकविंशति श्लोकः 21ನೇ श्लोक। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। ಇಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮೈಸ್ತೈಸ್ತೈಹಿ ಋತಜ್ಞಾನಾಃ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾಃ ತಮ್ ತಮ್ ನಿಯಮಮಾಸ್ತಾಯ ಪ್ರಗತ್ಯ ನಿಯತಾ ಸ್ವಯಃ. 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಹೋದ ವಾರ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿ ತಾನೆ? ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? ಎಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಟ 854, 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಹೀಗೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನಾ ಇವರಿಗೆ ಉಂಟಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನೀನ್ ನಿರಾಕರಿಸ್ತೀಯೋ ಎಂದೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತೀಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಾಯಿತೋ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಭಜನದಲ್ಲೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಫಲವನ್ನೇ ನಾನೇ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾದ್ರೆ, ಅವರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಇದು. ದೇವತಾಂತರದ ಪೂಜೆ ಕೂಡುದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ನ್ಯಾಯ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಸ್ತ್ರ. ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಇನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದಾಗ ಅದು ತಾನಾಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದು ನಾರಾಯಣನೇ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಉಂಟಾದ್ಮೇಲೆ ವೇದಾಂತ ಶ್ರೀಗಳು ತ್ವಯಿ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಕೈ ಕಿಮನ್ಯೈಹಿ, ನೀನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗ್ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಇನ್ಯಾರು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇನು? ತ್ವಯಿ ಚಾ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಕೈ ಕಿಮನ್ಯೈಹಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀನ್ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ನೀನ್ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಎರಡು ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ನ ಅನ್ಯ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತ ಇದೇನೊಂದು, ಅಯ್ಯೋ ನಾರಾಯಣನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕೇನೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಲಯ ಕೈಕೂಪು ಅಂತ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಕುರುಹೂರ್ ಷಡಗೋಪನ್ ಸೊನ್ನ 1020 ಕುರುಹೂರ್ ಷಡಗೋಪನ್ ಅಂತ 11ನೇ ಪಾರ್ಶ್ವ ಫಲಶ್ರುತಿ 11:14 ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಷಡಗೋಪನ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕೈ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳೋದು, ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು. ಹೀಗೆ ರಸ್ತೆ ಚತುರ್ವೇದಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಷಡಗೋಪನ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಶಿವನ ಆಲಯ ಇದೆಯಂತೆ. ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ದ ಕೈನ. ಆಲಯ ಕೈಕೂಪು ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವಂತ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನದೇ ವಿಭೂತಿಗಳಾದ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ಬಹುದು. ಈಗೇನು ಈ ಷಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಸಾಯಿಬಾಬನನ್ನೋ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಅವರು ಇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಂತು. ಏನು? ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ನನ್ನ ಪತಿಯು ಪುರುಷನೇನೆ, ಬೇರೆಯವರು ಪುರುಷರೇ. ಇವನ್ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೇನು ಅವನ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೇನು? ಇದು ಸಾಧ್ಯವೋ? ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದೇನೆ. ಏನು ಇದಕ್ಕೂ ನೋಡೋಣ, ಇವ್ರದ್ದೇನು ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಗುರುದ್ವಾರ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ? ಒಂದೊಂದ್ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲ. ನಿಷ್ಠಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕದ್ದು ಅವ್ಯಭಿಚಾರ ಭಕ್ತಿನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದನ್ನೇ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇತರಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಇತರರಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ.
ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಂದಿಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ಯೋ? ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ದ್ಯಾವಾ ಪ್ರತಿಯೌಚ ನಾರಾಯಣ ಯಮಮ್ಮೆ ವರ್ಣಸ್ತುತಿ ಹವ ಮಧ್ಯ ಆಚಮಡಯ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಮಾಮನ್ಯಶ್ಚ ಮನ್ಯಪದೇಶ್ಚ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ ತಲುಪುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಉಪನ್ಯಾಸ ಯಾವ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಎಚ್ಚಲ್ ದೇವರ್ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಿಕ್ಷೆ ತಾನೆ ಅವರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ. ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರ ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ? ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ 2 ದಿವಸದಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಇವಾಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನೇ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನ್ ಕರೆದ್ರು, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥದಲ್ಲ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ವಿಹೀನ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಿಹೀನ ಅಶುಚಿ ನಿತ್ಯಂ ಅನರ್ಹ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ. ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಘರ್ಷಣೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇದೇನೆ ಚರ್ಚೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಇವರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಇದೆಯೋ? ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಕ್ಕ ಪಿರಾನನ್ನು ಉಯ್ಯಕೊಂಡದು ನಾರಾಯಣ ನರುಳೆ ಅಂತಂದ್ರು ಇವರೇನೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್. ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕದು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅಥವಾ ರುದ್ರ ಪುರುಷಕಾರನಾಗಿದ್ದ, ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ನಾರಾಯಣನೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನಿಗೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಬಂದ, ಕೃಷ್ಣನು ಕೂತಿದ್ದ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮರಾಜ ಖಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದುಃಖ ಪಡ್ಬೇಕಾ? ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಕಂಡೆ, ನೀನ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ ಸೋದರತೆ ಮಗ ಇವನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖೇದ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೋ, ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಅವನ್ ಕೇಳು, ಅವನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಭೀಷ್ಮ ತಮ್ಮದನ್ನ ತಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಯ್ಯ ಅವ್ರದ್ದೇ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾರ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಬಿಟ್ರಿ ಇನ್ನೇನು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಂದ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿನ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು. ಏನ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನ್ಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾರು ಲೋಪ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ರು ನನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಬಾ ಬೋಬೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತಂದ ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ತಿಳಿದವರಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಯಾರ್ದೋ ಏನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಓ ಹೌದಾ, ಹಾಗ ಅವ್ರಂತ ಮಹಾತ್ಮನ್ನ ಈ ಕಂಚಿ ಮಹಾನ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿವಸಾಲು ಒಂದೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪವಾಡಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೇನೆ ಆ ದೇವರು. ಈ ಭಾವಗಳು ನಮಗ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಏನೋ ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ದೇವರಂತೆ, ಇನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸತ್ಯದವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ಹಾದಿ ಹನುಮಂತರಾಯನ ಹತ್ರ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ವೋ? ಅಲ್ಲಿರೋ ಹನುಮಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೇನೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರದು? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಅಂತೆ ಇವುಗಳು ಇದನ್ನ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಂಬುದಿಲ್ಲ? ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಸರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವರು ಬೇಡದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು.
ಅಂತವರಲ್ಲೂ ಸಹ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕೃಪಾಭಾವವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋರಿದ್ದನ್ನ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ, ಯಾವ ವ್ರತಗಳು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಏನೋ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷೇಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು, ದೇವತಾಂತರದ ಪೂಜೆ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ, ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ನನ್ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತದ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದೆ? ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಓದಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಸಿ, 4 ಜನ ಕರೀರಿ, ಊಟ ಹಾಕಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಭೋಜಯಿತ್ವ ಆಶಿಷೋ ವಾಶಯಿತ್ವ. ನೀವೇನೋ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಪರ್ಯಾಯ ಏನು? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ನಡೆಸಿ, ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸಿ. ಈಗ ಇದು ಏನು ಶಕ್ತಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪದ್ಧತಿ ಅದು ಸರಿ, ನಡೆಸಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ಕೇಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿದ್ದಾಗ ರಾಮಕಥೆ ಅಂತ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟ ರಾಮ್ ಭಟ್ಟ ಅಂತ ಇಬ್ರು, ಅದೇನೋ 5 ವಿಧದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿವೇದನ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ರೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೇನ ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ರಾಮಕಥೆ, ನೀವ್ ಓದಿದ್ಯಾ? ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಲ್ರು ಒಬ್ರು ಏನ್ ಅದೇ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪುತ್ತೇನ ಕತೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಿನೇ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ನ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅವನೆಲ್ಲ ಹೋದ, ಅವನಿಗೇನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ರಾಮಕಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಬಂದ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಆ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನ್ಗೊಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಂತೆ, ನೀನ್ ಹಡಗ್ ಮುಳುಗೋಗಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅಂತ, ನಿನ್ಗೆಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ತು. ಇದೇ ಕತೆ ತಾನೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತದಲ್ಲೂ ಬರೋದು. ಯಾವ್ದೋ ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಏನೋ ಒಂದಾಯ್ತು, ಏನೋ ಮಿರಾಕಲ್ಲು, ಯಾವ್ದೋ ಪವಾಡ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ 65, 66ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಸೋಮರಿಗಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತು, ಈ H ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಇವರು, ಅಕ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ, ಇವರೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು, ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕುಮಾರಿ ವ್ಯಾಸ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದೊಂದು ಅರಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ, ಒಂದ್ 6-7 ಜನ ಒತ್ತಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಏನೋ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಂಜಲು ಉಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಪೂರ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆ ಎಂಜಲಿಂದ ಅದ್ ಕೈಗೆ ಸುಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಏನೋ ಪವಾಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನೋ ವಿಗ್ರಹ ತೆಗಿತಾನೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಇದ್ದು ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಾ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ, ನೀವ್ ನಂಬಲ್ಲ ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬನ್ನ ನಂಬೇಡಿ, ನೀವ್ ನಿಮ್ ದೇವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ರು ಇಷ್ಟನೋ ಅದ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಸಾಯಿಬಾಬ್ನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತವರನ್ನ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗ್ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ? ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇತ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇರದೆಲ್ಲ. ಅವನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಇವನು ಫಾದರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತಾನೆ. ಅದ್ ಜೋರ ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎರಚುತ್ತೆ, ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಳು ನಾನು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಏನೋ ಅವಳಿಗೆ ಭಯವಾಯ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೈತ್ಯವೇ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರೇತವೇ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಘಟನೆಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಹೇಳುದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾವ್ದೋ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಹುಡುಗಿರೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೇದ ಹೇಳಿದ್ರು ಶನ್ನೋಮಿತ, ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾರೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೇದ ಹೇಳ್ದ, ಇನ್ಯಾರೋ ಭಗವತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ವೈ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್? ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೋ ಯೋ ಯಾಮ್ ಯಾಮ್ ತನುಂ ಭಕ್ತಃ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅರ್ಚಿತು ಇಚ್ಛತಿ. ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವದೆ ನೂರಾರು ಮತವಿಹುದು ಲೋಕದುಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊ ನಿನ್ನ ರುಚಿಗೊಪ್ಪುದಂ. ಸಾರದಡುಗಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏಲಿ ಮಾಡು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ? ಮತಿ ಬೇರೆ, ಮತ ಬೇರೆ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಆರಿಸ್ಕೊ ನಿನ್ನ ರುಚಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲ, ನಾವೇನೋ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ರಾಮಕಥೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ರಾಮನಿಗೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪನಾ? ಈಗ ರಾಮಕಥೆ ಓದಲ್ಲ ನಾನು. ಅವನು ವ್ರತ ಭೃಂಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಮಕಥೆ ಓದಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಯಾರೋ ಗುಡ್ಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಒಂದ್ ಪಂಚೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಊದ್ಕಡ್ಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಪೋರ. ಇವಾಗ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲ್ವೇ, ಬರೋಣ ಕರ್ದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುರ್ವಂತಂ ಭಗವದರ್ಪಿತಂ ತುಳಸಿ ದಳಪತ್ರಾನಿ ಚ ಅರ್ಚತ ಪ್ರಾರ್ಚತ ಪ್ರೇಮೇ ದಾಸೋ ಅರ್ಚಂತ ಪುತ್ರಕಾಹ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವನ್ಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಯಾರು ಕೂತಿದಾನೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂಗೆ? ಅವನಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಆಗಿರುವಂತ ಪಿತೃದೇವತೆ, ವಿಶ್ವೇ ದೇವಗಳು, ಪಿತೃಗಳು, ವಿಷ್ಣು, ಇವರುಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಇವರುಗಳಿದ್ದಾಗ ಇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ರತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವ್ರತಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ವ್ರತ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪತ್ರ ಲಾಭ ಇದು ಪಡೆಯೋಕಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ವ್ರತ ಮಾಡೋರ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಲಿ. ನಿಮಗಿಲ್ ಬೇಡ. ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣನೇ ನಮಕ್ಕೆ ಪರೆ ತರುವ, ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಹೋಮ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳು ದೇವತಾಂತ್ರದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೂರ್ಯಂದು ಜಯಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಕೇತು ಜಯಂತಿ ಆಯ್ತು, ಶುಕ್ರ ಜಯಂತಿ ಆಯ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಭಗವಂತನ್ನೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ ರುದ್ರ ವಸ ಸರ್ವಾಣಿ ಚಂದಾಗುಂಸಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿಗಳು, ಅವರವರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾದಂತಹ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಇವರುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಮ ಇವುಗಳು ಅಂತ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶನಿ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ನೀನು ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೇನು ಮೋಕ್ಷನ? ಇಲ್ಲ. ಶನಿ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಶ್ಶು ಎಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಯಾರನ್ನಾರು, ಏನು ನಿಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಶನಿನ? ಅಯ್ಯೋ, ಇವನು ಮಾಡೋಂಥದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಕಾಟ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. 7.5 ಶನಿ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಭಯದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಥವಾ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಭಯದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರದ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಏನೋ ಕಡ್ಡಿ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಬ್ಬಣನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹುರಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದರಿಂದ ಮುಳ್ಳಿನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದು, ಮಳೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ಇಲ್ಲ ತಲೆಯನ್ನ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡೋದು, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪದ್ಮಾಸನಂ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನಂಬ ಅವಲಂಬ್ಯ. ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಇದೆ, ಏನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಪಂಚಸೂಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಶ್ರಮವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇದು ಭಯದಿಂದ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗತ್ತೆ. ನಾಲ್ಗೆ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಕಂಬಿಯಿಂದ, ಕೆನ್ನೆ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಜಲ ಉಪವಾಸ, ಅದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲೇ ಬಂದಾಯ್ತು.
ದಿವಸ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ 50% ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದ್ದೀರೋ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಸಾಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಉಪ ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಅವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನೀವು BP ರೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೀರು ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾವ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಇದು? ಅದರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಹೇಳಿದೆ. ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಏನ್ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಶರೀರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಚಕ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಪ್ರಸಾದ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಿಂದೆ, ಎಲ್ರ ಕೈಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ಬಂತು. ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಂಡೆ, ಲಾಡು ಉಂಡೆನೋ, ದೋಸೆನೋ, ಅಪ್ಪ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಕ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು ಪ್ರಸಾದನ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನೋಕ್ ಹೋದ್ರು. ಕಡಿಚಿ ಸಾಪಡ್ ಕೂಡ ಅದಂತಂದ್ರು ಅವ್ರು. ಇನ್ಯಾರೋ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಗಿಯೋದೇ ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನುಂಗಿ ಚಕ್ಲಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನುಂಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕಡಿಚಿ ಸಾಡ್ಬಿಡ್, ಕಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈನಲ್ಲಿ ಮುರ್ದ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, ಕಡಿಚು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೀದೆ ತಿನ್ನಿ, ಚಕ್ಲಿಯನ್ನ ಅಗೀದೆ ತಿನ್ನಿ, ಪ್ರಸಾದ ಅದು, ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ. ಈ ರೀತಿ ಅನರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆ? ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಏನೇನೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ವೋ ಅದು. ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ತಿಳಿಬೇಕು. ಈಗ ಅಗಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅತ್ಯಾಶನಾದತಿ ಪಾನಾತ್ ಯಚ್ಚ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಆತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅಶನ ಕುಡ್ದಿದ್ದೋ ತಿಂದಿದ್ದೋ ಆದ್ರೆ ಅತಿಪಾನಾತೆ ಅಶನಾತೆ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಘಮರ್ಷಣ, ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಪುರುಸೂಕ್ತದಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೂಟಬಲ್ ಒನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ ಅಘಮರ್ಷಣ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೌ ಕ್ಷುನ್ನದಾಯೇತ ಯದ್ಯದಭೀಪ್ಸಿತಂ ಭಗವದರ್ಪಿತಂ ನಿವೇದಿತೇಷು ಪದಾರ್ಥೇಷು ಯದ್ಯದಭೀಪ್ಸಿತಂ ತತ್ತದಾನ್ನಾಯ ವಯಂ ಸಂರಕ್ಷಣೀಯಾಹ. ತಮಿಳ್ನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಶುವಾಮಲ್ உங்களுக்கு என்ன ಅವಶ್ಯಕಮೋ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಾ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಹೊರತು ನೀವು 4 ಸಜ್ಜಪ್ಪ 5 ರವೆ ಉಂಡೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಏನ್ ಗುಡಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದೀವ? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತಿದೆ ಶ್ರುತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಶಿಯಾಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಾಲ ಏನು ತಿಂದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದಾಗ್ಬೋದು ಅವರವರ ಶರೀರದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ. ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಇದು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ. ಈಗ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಶ್ರಾದ್ದ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ನೀವು ಬಂಧುಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾತಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಏಕಾದಶಿ ಇನ್ನಿಗೆ ಸಾಧು ಸಾಡರ್ಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿತೃ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವತ್ತು. ಏಕಾದಶಿ ಧರ್ಮ ಅದನ್ನ ಇಟ್ ಓವರ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮವಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ, ಇದರ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯೆ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ, ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಇದು. ಸರಿ, ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ರೊಟ್ಟಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಅದ ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಈಗಿನವರು. ಏನು ಈಗ ತಿಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ವೋ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಅನ್ನ ತಿಂದು ನಿಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮನಸ್ಸ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಶರೀರದ ಮೇಲೆ
ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೊಟ್ಟಿನೋ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿನೋ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದು ನೋಡಿ, ಅದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ? ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ರೂಪ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ದೇವದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ, ಈಗ 17ನೇ ತಾರೀಕು ದೈದಿವ ವ್ರತ ಶುರು. ಗೃಹಸ್ಥರಾದವರು ಕೂಡ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಆರಂಭಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಇದು ಹೋದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಂದಿನ 16ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿಂದು ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಶೇಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ತುಪ್ಪನೂ ಹಾಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವೇ? ಮೊಸರು ತಿನ್ನೋದು ಬಿಡ, ಹಾಲು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ, ಕಾಫಿ ಕುಡೀರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಸ್, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕ್ಷೀರ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಯೋದು ಬೇಡ 1 ತಿಂಗಳು. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಧಿವ್ರತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳು ಮೊಸರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಮೊಸರು ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೀರ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಮೋರ್ ಕೊಳಂಬು ಆಗ್ಬೋದು. ಬರೀ ಮೊಸರು ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಮೊಸರು. ಈಗಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮೊಸರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಸ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮೊಸರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯನೂ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೇಶಿಕರ ಆಹಾರ ನಿಯಮ ನೋಡಿ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಮೊಸರನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಮಲಗಿರ್ತೀರಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರದಿಲ್ಲ. ಆ ಮೊಸರನ್ನ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಉಚಿತನ ಇಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವರು ಏನೇನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು. ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾ ಓಹೋ. ನೋಡಿ, ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಮತ್ಸ್ಯದಿಂದ ವರ್ಗ, ಪಕ್ಷಿ ವರ್ಗ, ಸಸ್ತನಿ ವರ್ಗ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ತೈತಿರಿಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕಾಂಡ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಪಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ಪಗಳು ಸೃಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಆ ಕದ್ರು ವಿನತಿಯರನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಶ್ಯಪನಿಗೆ. ಕದ್ರುವಿನ ಸಂತಾನ ಇವರುಗಳು ಅಂತ. ಶೇನಿ, ಗೃಧ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದಿದು. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ದಲೇನೆ, ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಯೋಗ ಇಲ್ದಲೇನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇವನು ತಾನೇ ಅವರಿಸ್ಲ್ವೇ? ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರಿದ್ದಾರೆ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ ಸೈನ್ಸು ಅವರು ಇವರು ಸೇರಿದ್ರೆ 9 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೇನು? ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಇವಾಗ ಏನೋ ಗದೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಅಭ್ಯಂ ವೇದಂ ಸಮೋಪಬ್ರಹ್ಮಯೇತ್, ವೇದಕ್ಕೆ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣಗಳಿದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೌದು, ಹಾಗೇನೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ದು. ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು. ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸೋಮಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದಾನವ ಇದ್ದ, ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ವೇದೋದ್ಧಾರ ವಿಚಾರಮತೆ ಸೋಮಕ ದಾನವ ಸಂಹರತೆ ಮೀನಾಕಾರ ಶರೀರ ನಮೋ ಹರಿಭಕ್ತಂತೆ ಪರಿಪಾಲಯಮ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸತ್ಯವ್ರತ ಅಂತ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಮಹಾಧರ್ಮಿಷ್ಠ. ಅವನು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ, ನೀರ್ ತಗೊಂಡ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ. ಈ ವಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ 4 ಸಮುದ್ರ ಸುದ್ದಂಗೆ ಇವನು ಸಮುದ್ರದ ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಘ್ಯ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೈ ಬೊಗ್ಸೆನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಸಂಧ್ಯಾ ನದಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪಹ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಊರ್ಧ್ವಂ ವಿಕ್ಷಿಪಂತಿ ತ ಆಪಹ ವಜ್ರೀಭೂತ್ವ ಮಂದೇಹಾರುಣೆ ದೀಪೆ ಪ್ರಕ್ಷಿಪಂತಿ. ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಮುತ್ತುವ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಗಾಯತ್ರಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿದ ಈ ಜಲದ ಒಂದೊಂದು ಕಣವು ಕೂಡ ಅವರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧಿಸಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಮಂದೇಹಾರುಣ ಅಂತ ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಗತ್ತೆ. ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಾವಾದಿತ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪರಿಶೇಚನೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ದೋಷದಿಂದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ.
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೇನು ಅಲ್ಲಿ? ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇನು? ನಾವು ಸುತ್ತಿದ್ವಿ, ಅವರು ಸುತ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಸುತ್ತಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜೆಯೇತ್, ಸಹ ಆ ಭಗವಂತ ನಾನೇ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಇದು ಅದ್ವೈತ. ನನಗೆ ನಾನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನಾನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸುಮ್ನೆ ಅದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುತ್ತ ಬಿಡೋದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಪೂರ ವಿರುದ್ಧ ಅದು. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ದೇವ್ರ ಆಗೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ದೇವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಮಸ್ತಿ. ಅದ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಇದೇನೇ ಆಂಧ್ರ ಪಾಠ ದ್ರವಿಡ ಪಾಠಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಯೋ ಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಆ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಈ ಸೋಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಮಸ್ಮಿ, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಳ್ವಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕುರುಹಮಿಹವಿನರು ಒತ್ತೊಡು ನೋಕಿ ಎಲ್ಲಾಂ ಬಿಟ್ಟ ಇರುಹಲ್ ಇರುಪ್ಪೆನ್ನುಂ ಜ್ಞಾನಿಕ್ಕುಂ ಅಪ್ಪಯ್ಯನಿಲ್ಲಯೇ ಚಿರುಹ ನಿನವದೋರ್ ಪಾಶಮುಂಡಾಂ ಪಿನ್ನುಂ ವೀಡಿಲ್ಲೈ. ಕೈವಲ್ಯ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ವೀಡಿಲ್ಲೈ, ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂತಾರವರು. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನೇ ನಾನಾಗೋಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಬೇರೆ, ನಾನ್ ಬೇರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. ಮೂರು ತತ್ವಗಳು, 3 ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನಿದ ಆತ್ಮ, ಪ್ರಕೃತಿ ಜಡ, ಭಗವಂತ ಚೇತನ, ಅಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತ. ಇದರ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಅವನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪರ್ಕೆನು ತುಳಿಬೇಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಏನಾಗರ ಆ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂದಾಸನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಕೆನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನ? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಜಾಗ ಯಾವುದು? ಈ ಕನಕನ್ಗೋ ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ ಬಾ ಅಂತ. ಎಲ್ರು ತಿಂದ್ ಬಂದ್ರು, ಅವನು ವಾಪಸ್ ತಂದ. ಯಾಕೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಃ ಇಷ್ಟ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ. ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ಯ ತತ್ ಸರ್ವಂ, ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲಿ. ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿ, ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ, ಚಿಂತಾರತ್ನ ಎನ್ನುವ ಅನಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಎಳ್ಳು ಮನೆಯ ಮುಳ್ಳು ಕೊನೆಯ, ಒಳಗು ಹೊರಗು ಎಲ್ಲ ಟಾವಿನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಲ್ಲಭನಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅರಿವು ದೃಢವಾಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಶುಕ ಮುನಿದಾಳ್ವರಿವುಲಹೇ ವಸಿಷ್ಠ ಸಮಾನಾನ ಭವತಿ. ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಕಾಣಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದೇವತಾಂತರಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರೋದು ಅವನು ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣನೇ ನಮಕ್ಕೇ ಪರೆದರುವಾನ್, ನ ದ್ವಿತೀಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್. ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆದವ್ರು ಯಾರು? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಪ್ರಕೃತಿ, ಗಿಡ ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದವನು ಯಾರು? ಕರ್ತ ಒಬ್ಬ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು. ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ, ಇದು ಕಾರ್ಯ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಒಬ್ಬ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೋಣ. ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಯಾರು ದೇವತಾಂತರಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃಪಾ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋ ಯಹ ಭಕ್ತ ಯೋ ಯೋ ಯಾಮ್ ಯಾಮ್ ತನುಂ ಭಕ್ತ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಹ ಅನ್ನೋದು ಯೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾವ ಈ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಕ್ತನು, ಯಾಮ್ ಯಾವ ತನು ನನಗೆ ಶರೀರವಾದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ರೂಪವನ್ನ, ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇರುವುದನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಶರೀರ, ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ ವಪುಹು, ಆ ಶರೀರ ಆಗಿರುವಂತ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯನ್ನ
ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಾದೇಯ ಅಂತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಚಿತು ಮೆಚ್ಚತಿ, ಪೂಜಿಸಲು ಉಪಾಸಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾನೋ ಅಹಂ. ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ನಾನು, ಪರಮ ಕರುಣಾನಿಧಿ, ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಜಲದೆ ಅಂತಹ ನಾನು, ತಸ್ಯ ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಕ್ತನಿಗೇನೆ ತಾಮೇವ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಅಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೇ ಅಚಲಾಂ ಸ್ಥಿರವಾದುದಾಗಿ ವಿದದಾಮಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೇ ಪರಾಂ ಪ್ರಗತಿ ಮೇ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯೇ 7:5 ಎಂದು ಮದೀಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಂ ತನುಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸಮಸ್ತ ಚಿತ್ತಗಳಿಗೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವಾದದ್ರಿಂದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರವೇ. ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾವವು ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯನ್ನ ಭಜಿಸುವವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಭಜಿಸಿ ಫಲ ಸಂಗಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜತೆ ಎಂದು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಆರಾಧನೆ ಭಜನಾದಿಗಳು ಫಲತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಯೋಗ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇತ್ತ ತಾನೆ. ಷಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು? ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸಂತ, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರಗಳ ತರ ಸಜೀವಾಗಿ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟು 800 ವರ್ಷ ನಾನು ಯಾರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಅವರ ಬೈಕಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪೂರೈಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ನೋಡುವಂತ. ಹೇಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿನೋ, ಯಾರಿಗೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಪವಾಡ ಅದ್ ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲೇನೆ ಭಗವಂತ ಕಾಣಬಲ್ಲ. ಭಜಿಸಿ ಫಲ ಸಂಘ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನೆ ಎಂದೆನಿಸುವುದು. ಅಂತಹ ಆರಾಧನೆ ಭಜನಾದಿಗಳು ನಿಂದ್ಯವೋ ಅಲ್ಲವೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಂ ತನುಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕಾರಣ. ಒಂದು, ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನ ಶರೀರವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಭಜನವು ಸರಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಾಮೇವ ವಿದದಾಮ್ಯಹಂ, ನಾನೇ ಇಂತಹ ಭಜನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. 2ನೇದು, ಅವರು ಹೇಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವೋ ಈ ಭಕ್ತನೂ ಶರೀರವೇ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದಂತಾಯ್ತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಂತ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ನಾನು, ಈ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಮನೋರಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಮನೋರಥ ಅವಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋರಥವನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಹೊಂದದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೋ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ ಕರುಣಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ತಾಮೇವ ವಿದಧಾಮ್ಯಹಂ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿತು ಮಿಚ್ಛತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ವಾಸನಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಈತನಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಅರ್ಚಿತು ಮಿಚ್ಛತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾನ. ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಾಗ್ರಮ ಅಪಿನ ಚರತಿ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ನಾ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೋದು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಯಿಸೋಕಾಗತ್ತಾ? ಆ ಇವನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನ್ ಮಗ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ? ಕುಡ್ಕಂತ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಕುಡ್ದು ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಡ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಚರಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸೋಕಾಗುತ್ತೋ? ಕುಡಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳದ್ನ. ಅದು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಾಶಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ವಾ, ಅರಿವಿಲ್ವಾ? ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಕುಡಿತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟೆ. ಇವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಾಗದ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಮೂಗ್ದಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗೂಟದನ್ನ ಬಡಿದು ಬಿಡೋದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿ ಆ ಪರಿಧಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟು. ಹುಲ್ಗಾವಲ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಇದೆ, ಪೈರ್ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗಿ ಪೈರ್ ತಿನ್ನುತ್ತದು.
ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗಡೆ ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂದು ಮರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀರು ಇದೆ ಕುಡಿದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೊಚ್ಚ ಮೇಲೆ ಹೊರಳಾಡಿ ಮೈ ಎಲ್ಲಾನು ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ತಿಂದೇನು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಸುಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಸುಗ್ ಏನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ? ಮೂಗ್ದಾರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತಂದು ಗೂಟ ಬಡಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಜೀವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇವನಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿವೇಕ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು. ಈಗ ಹಸುವಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮೂಗ್ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹುಲ್ಲು ಕುಡಿದು, ಹುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಸರಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಲಾಡ್ಬೋದು. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವಾತೆ ಅನ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈತನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಏನೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶರೀರ ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಬರುವಂತ ಪರಿಸರ, ನಾವು ಮಾಡೋ ವೃತ್ತಿ, ಋಣ ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೇ ಪಯಣ. ಅನ್ನ ಋಣ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಹುದು? ಇಲ್ಲ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆನ ಹೋಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು, ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವೇ ಹೊಣೆಗಾರರು. ಮನೆ ಇವ ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ ಆತ್ಮ ಇವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ. ಆತ್ಮನೇ ಬಂದು ಆತ್ಮನೇ ರಿಪು. ಯಾವಾಗ ವಿವೇಕ ತೊಳೆದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ರೀತಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವೇ ಬಂಧುವಾಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಅದು ಪರಾತು ತತ್ಸುತೇಹೆ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾನುಸಾರ ಜೀವನು ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಬುದು ಕೃತ ಪ್ರಯತ್ನಾಪೇಕ್ಷಸ್ತು. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ 2:3:41 ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈತನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಚಿತು ಇಚ್ಛತಿ. ನೀನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ. ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಅವನ್ ಕೇಳ್ದ, ನಾನು ಈಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ? ನನಗೆ ದುಃಖ, ಉದ್ವೇಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಾತ ಸ್ವಭಾವ ಪುಚ್ಛಾಮಿತ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮೂಢ ಚೇತ ಯತ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ. ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ, ಯಾವುದು ನನಗೆ ಹಿತ, ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಶರೀರಕ್ಕೂ. ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸು, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಹೋಗೋ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ಅವನು. ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ? ಶರೀರವಾ? ನೀನ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೋದು? ನಿನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? ಆತ್ಮ ಏನು, ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನು, ಇದ್ರ ಅರಿವೆಲ್ಲದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆ 72 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇದ ಮುಕ್ತಂ ಮಹಾ ಮಯಾನಗ ಇದಿ ಗುಹ್ಯ ತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ಅಂದ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ಕೃಷ್ಣ. ನೀನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಗುರುಗಳು, ನನ್ನ ಇವರು, ನನ್ನ ತಾತ, ಅವ್ರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ನಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು, ನನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಇವರೇ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇನೆ ಅವರು. ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ನನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾರು ಹೋಗು, ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು. ಇವ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ತಲೆ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನೀನ್ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಅದ್ವಿತೀಯ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನಾದ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಸಾವಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಅವಮಾನಕರವಾದದ್ದು ಅದು. ಅದು ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ? ಎಲ್ಲದನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಅಂತಾನವನು. ಭಗವಂತ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಖಂಡಿತ ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಅವನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೀರ್ಸೋಕಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ವರಗಳನ್ನ ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿ ಅವರುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ತಾವು ಕೊಟ್ಟು ವರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿದವನು ಯಾರು? ಇದನ್ನೇ ತಿಳಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು.
ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಆಗಮ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೇಳುವಂತದ್ದೇನು? ಜೀವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಮಮೈವಾಜ್ಞಾ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯತೆ ನರಃ ಆಜ್ಞಾಚ್ಛೇದಿ ಮಮ ದ್ರೋಹಿ ಮದ್ಭಕ್ತೋಪಿ ನ ವೈಷ್ಣವ. ನನ್ನ ಭಕ್ತನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ರೆ ಏನು? ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ. ಅವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಆಸುರಿನ್ಯೋಮಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂದರ್ಪಂ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಂಚ ಸಂಸ್ಥಿತಾಃ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲ, ನಂದೇ ಎಲ್ಲ, ನನ್ ಡಿಸಿಷನ್ನೇನೆ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ನನಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರಿಯೇ, ಮೂಢಾಹ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿತು ಇಚ್ಛತಿ, ಇಚ್ಛತಿ ಎಂದಾಗ ನೀವು ಚಾಯ್ಸು ಎಂಬ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೈಯರ್ಥವಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೈಯರ್ಥ. ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮಿಂಡ್. ಈಗ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಸುಖನೋ ದುಃಖನೋ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮ ಅದು ಕಾರಣ, ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಬಲ ಕಾರಣ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು, ನೀವು ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯನೇ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೇನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಆ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತಾನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವೈಪರೀತ್ಯ. ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಸೇರ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ಆ ಫಲವನ್ನು ಇವಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಮುಂದೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. 2ಕ್ಕೆ 2 ಸೇರಿದ್ರೆ 4 ಆಗೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ 5, ಅಯ್ಯೋ 4 ಅಲ್ಲ 3 ಆಗೋಲ್ಲ, 5 ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಪಾಪದ ಕೆಲಸವೋ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವೋ, ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಶ್ಯಂ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಅನ್ನೋದು ಇದೇನೆ. ಅದರಿಂದಾನೇ ನೀವು ಈ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಮುಗಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಕಷ್ಟನೋ ಕ್ಲೇಶನೋ ದುಃಖನೋ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಹೊಣೆಗಾರರು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ ನಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯರ್ಥ, ವೇಸ್ಟು. ಏನ್ ನಿಮ್ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ ಕಾಣಿಸೋಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಕಿರೀಟವೇ? ನೀನ್ ಇದ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನಿನ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಗ್ತಾನವನು. ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀನು ನಂಗೆ? ನಿನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರ ಅದನ್ನ? ಅದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೈಯರ್ಥ, ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ನೈರರ್ಥಕ, ಗುರು ಉಪದೇಶ ನಿಷ್ಫಲತ್ವ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆತನು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ನೋ ಆಗ ತಾಮೇವ ವಿದಧಾಮ್ಯಹಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರೇರಕತ್ವ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ನ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದು. ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವ. ವೇದದ ಕಡೆಯ ಭಾಗ ಇದು, ವೇದಾಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ವೇದಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ವೇದದ ಅಂತ, ವೇದೆಯ ಕಡೆ. ವೇದ ಶ್ರುತಿ ಶತ ಶಿರಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ತಾಮೇವ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಾರಣ.
ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೇ ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದೇ ಸರಸವಾದದ್ದು. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಢ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ವರ್ಥ ಅಂತ. ಒಂದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಈಗ ಆ ಕಳಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಕಳಿಸ್ದ ಅವನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ದ, ಅನ್ವರ್ಥವಾಗೋದು. ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಪುಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಗರುಡ ಹಿಂಗಾರಿ ಇದ್ದ. ಅವನ ಹೆಸರು ಗರುಡ. ಅವನೇನ್ ಗರುಡನೇ? ಗರುಡನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಅವನಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ರೂಢಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋದು, ಇನ್ನು ಇದು ಬರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಬರೋ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆದ. ಈಗ ಅವನು ಬಹಳ ದಾನಶೂರ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಯಾವ ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೊಬ್ರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಹೋಬಲ ಮಠಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ. ಅದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ದಾನ. ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ದಾನ ಮೊದಲನೇದು, ಎರಡನೇದು ಭೋಗ, ಮೂರನೇದು ನಾಶ. ದಾನಂ ಭೋಗೋ ನಾಶಸ್ತಿ ಸಹ ಗತಯೋ ಭವಂತಿ ವಿತ್ತಸ್ಯ ಯೋ ನದಾತಿ ದದಾತಿ ನ ಭುಂಕ್ತೆ ತಸ್ಯ ತೃತೀಯ ಗತಿರ್ಭವತಿ ಅಂತ ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಾಮೇವ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವಧಾರಣ. ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅಂತ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಈಗ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರಾದ್ದ. ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಅದು ಶ್ರಾದ್ದವಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದವೇನೆ. ಆದ್ರೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಶ್ರಾದ್ದ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದು ಅವರ ತಂದೆದೋ ತಾಯಿದೋ ತಿರುವಧ್ಯಯನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಅನ್ನೋ ಪದ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸೋದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಅದು ಶ್ರಾದ್ದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ ಅಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೇ ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದೇ ಸರಸ. ಆದರೆ ತಾಮ್ ಎಂಬ ಸರ್ವನಾಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಅವಧಾರವನ್ನ ಅಹಂ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಹಮೇವ ವಿದಧಾಮಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾದರೆ ಆವಾಗಲೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದುದಾಗಿ ತಾನೇ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ದ್ಯೋತಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಯೈವ ವಿಹಿತಾನ್ ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅನುಗುಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇದರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ನವೇದ ಯಸ್ಯಾದಿತ್ಯ ಶರೀರಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಭಿಃ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾಃ ಮದೀಯಾಸ್ತನವ ಇತ್ಯಜಾನನ್ನಪಿ ಯೋ ಯೋ ಯಾಮ್ಯಾಂ ಮದೀಯಾ ಮಾದ್ ಇತ್ಯಾದಿಕಾಂ ತನುಂ ಭಕ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾರ್ಚಿತುಮಿಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಜಾನತೋಪಿ ಮತ್ತನು ವಿಷಯೈಷ ಶ್ರದ್ಧೇತ್ಯನುಸಂಧಾಯ ತಾಮೇವ ಚಲಾಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನಾಂ ವಿದಧಾಮ್ಯಹಂ. ಇದಿಷ್ಟು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಈಗ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವವನು ನಾನೇ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋರುವ ಕಾಮ್ಯ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ರವರು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾ ಅಪಿ ದೇವತಾ, ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಮದೀಯಾಸ್ತನವಃ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಶರೀರಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವ ಜಗತ್ಕಾರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆದಿತ್ಯೇ ತಿಷ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಆ ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮಾವಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಸೂರ್ಯ ಎನ್ನುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರೋನು. ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ. ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಅವನು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವಂತವನು. ಆದಿತ್ಯ ತಿಷ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಆ ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮಾವಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಇಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಆದಿತ್ಯೋ ನವೇದ, ಸೂರ್ಯನಾಗಿರುವ ಆ ಆತ್ಮ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದ್ನೋ, ಯಸ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಶರೀರಂ, ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸರ್ವ ಶರೀರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಎನಿಸುವ ಆತ್ಮವು ಶರೀರವೋ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸತ ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯ ಮೃತಃ
ಅವನೇ ನಿನಗೂ ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು. ಅಮೃತ ಅಂದರೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಅಮೃತತ್ವಶಾಲಿ, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಆನಂದದಾಯಕನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಭಿ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಮಾತ್ರವೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು ಎಂದು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆದಿಪದ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತು ಯೋಕ್ಷರಂ ಅಂತರೇ ಸಂಚರನ್ ಅಸ್ಯ ಅಕ್ಷರಂ ಶರೀರಂ ಯಂ ಅಕ್ಷರಂ ನ ವೇದ ಯೋ ಮೃತ್ಯುಂ ಅಂತರೇ ಸಂಚರನ್ ಅಸ್ಯ ಮೃತ್ಯು ಶರೀರಂ ಯಂ ಮೃತ್ಯುರ್ನ ವೇದ ಏಷ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಆಪಾತ ಪಾಪ್ಮ ದಿವ್ಯೋ ದೇವೋ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಾತ್ಮರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಶರೀರವಾದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯು ತನು ಎಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ ವಪುಹು, ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಚರಾಚರ ಸರ್ವವು ಕೂಡ. ಇದರಿಂದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಲ್ಲ, ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆತ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವವು ಇದರಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು ಆತ್ಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುವ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಭಾವ ಕೂಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ದೇವಾನ್ ದೇವ ಯಜೋ ಯಾಂತಿ ಮದ್ಭಕ್ತ ಯಾಂತಿ ಮಾಮಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಾವಗಳು ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇವತಾಹ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವುದು. ತನುಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಶರೀರ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳನ್ನ ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಷೇಪ. ಆಗ ಅನ್ಯ ದೇವತಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಕೃತಜ್ಞಾನರೆಂದು ಏಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ನಿಂದಿಸಿದ್ರು? ಅಂತವರು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭೇದವೇ ಎಂಬ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಾವಿಸುವುದರಿಂದ ಬಹುಪ್ರಾಜ್ಞರಲ್ಲವೇ? ಅಂತವರನ್ನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಜ್ಞಾನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕೃತಜ್ಞಾನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀಗ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನರಾದ ಆತ್ಮರುಗಳು. ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾರ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯರು. ನರ ಸಂಬಂಧಿನೋ ನಾರಾಹ ತೇಷಾಂ ಅಯನಂ ನಾರಾಯಣ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಇಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನರಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಆತನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಆತ್ಮರುಗಳು ಉಂಟು ಎಂದು ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಉದ್ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸಯುಜಾ ಸಖಾಯ, ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಾದು ಫಲಮತ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನಷ್ಟಂ ಅಭಿಷಾಗ ಶೀತೀಂದ್ರು. ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವ ಪೃಥಗ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವ ಅಧಿಪ ದ್ವಾವಜೌ ಈಶನೀಶೌ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಏಕೋ ಬಹೂನಾಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಹ ದೇವಾನ್ ದೇವ ಯೋಜೋ ಯಾಂತಿ ಮದ್ಭಕ್ತ ಯಾಂತಿ ಮಾಮಪಿ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷತ್ವನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಯತ್ಯುದಾಹೃದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆರಿಸಿದ್ರೆ ಗ್ರಂಥ ಇನ್ನು ಬೆಳೆದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಕು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಆಗಲಿ ಯಾಂ ತನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶರೀರವಾಗಿಯೇ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಆಯ್ತು. ಬಾಧಕ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೃತಜ್ಞಾನಾಹ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕೃಷ್ಟ ಭಾವದಿಂದ ನಿಂದಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಾದ ಆದಿತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾನವಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಮುಂದೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 24ರಲ್ಲಿ ನತು ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಂತಿ ತತ್ವೇನಾತಶ್ಚವಂತಿದೆ ಎಂದು ಪುನಃ ನಿಂದಿಸಿರುವುದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಆಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಶರೀರ ಎಂಬುದೇನೋ ಒಪ್ಪಣ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಚನಾದಿಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ವಿದದಾಮಿ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲಭತೆ ಚ ತತಃ ಕಾಮಾನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ರೆ, ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ ರಾಜನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತವಾಗಿ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸದವನ ಕೋರಿಕೆ ಹೇಗೆ ನೆರವೇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು.
ಮದೀಯಾಸ್ತನವ ಇತ್ಯಜಾನನ್ನಪಿ, ಈ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶರೀರ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಯಹ ಯಹ ಭಕ್ತ, ಯಾವ ಯಾವ ಭಕ್ತನೋ, ಯಾಂ ಯಾಂ ಯಾವ ಯಾವ ಮದೀಯಾಂ ಆದಿತ್ಯಾದೀನಾಂ ತನು, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯಾದ ಆದಿತ್ಯನೇ ಮೊದಲಾದ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾರ್ಚಿತುಮಿಚ್ಛದೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾನೋ, ತಸ್ಯ ಜಾನತೋಪಿ, ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಶರೀರ ಎಂದು ತಿಳಿಯದಿರುವ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯೈಷ ಶ್ರದ್ಧಾ, ನನ್ನ ಶರೀರವಾದ ಈ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾದದ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಇತ್ಯಹಂ ಅನುಸಂಧಾಯ, ಹೀಗೆ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದನಾಗಿ, ತಾಮೇವ ಅಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೇ ಅಚಲಾಂ ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನಾಂ, ವಿಘ್ನಗಳೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದದಾಗಿ ಅಹಂ ವಿದದಾಮಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರವೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನು ಎಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತರ್ಧನಾದಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಾ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮಗ್ ವೇದ ಪಂಚಸೂಕ್ತ ಹೇಳೋದು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು, ಅವ್ರನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇವರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಗಣೇಶನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ, ಸರಿ ಬರೇ ಅಂತಂದ್ರು. ಬಂದ್ರು, ಗಣೇಶನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಗಣೇಶಾಂತರ್ಯಾಮಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಗಣೇಶಾಂತರ್ಯಾಮಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಗಣೇಶನ್ ಪೂಜೆನೂ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಪನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಶನಿದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ. ಇವರು ತಿರುಮಂಗ ಆಳ್ವಾರ್ ಎಚ್ಚಿಲ್ ದೇವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರನ್ನೋ ಯಾಕೆ, ಈಗ ಓಡಿ ಓಡಿ ಫಲಪಿರ ಪಂಪಿರಂದ ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಫಲ್ ಬೆಳಿ ಏರಿ ಕಂಡಿ, ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಓಡಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವ್ದೋ ದೇವತೆಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ದೋ ವ್ರತ ಉಪವಾಸ ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಹೋಮ ಜಪ ದಾನ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ರ? ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಆ ಕೂಡಿ ವಾನವರೆತ್ತ ನಿನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಆ ತಿರುಕ್ಕೂರ್ ಅದ ನೋಡಿ, ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ತಿಳಿಬಾರದೆ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್. ಸೊ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದು ಅವನೇನೆ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ, ಸ್ಮೃತಿ ಉಕ್ತವಾದಂತಹ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತಾನೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾರಾಯಣ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೇನು? ಇದು ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಇದು, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊದಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಪತಿಯು ಪುರುಷ, ಬೇರೆ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಪುರುಷರು, ಇವನ್ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೇನು ಅವನ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲರೂ ಪುರುಷರೇ ತಾನೆ. ಹೇಗಿದೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು? ಹಾಗೆ ಆ ದೇವತೆ ಏನು ಈ ದೇವತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಚಲವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅವನದೇ ವಿಭೂತಿಗಳಾದವು. ಈಗ ಗಂಡನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಉಪಚರಿಸಿ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ ವಿಭೂತಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೋ ಗಂಡನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಂತ? ಹಾಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮದೀಯಾಸ್ತನವಃ ಇತ್ಯಜಾನನ್ನಪಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನತು ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಂತಿ ತತ್ವೇನ, ತತ್ವತಃ ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ. ಹಾಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತನುತ್ವೇನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತನು ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅನುಪಪನ್ನವಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ನಿರರ್ಥಕವಲ್ವೋ? ತನು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದೇವತಾಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವೇ? ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ತಾನು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯನ್ನ ಈತನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಈತನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ತನು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಆರಾಧಿಸದನೇ ಎಂದು ಅದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಆತನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ
ಅಚಲಾಂ ವಿದಧಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಎಂಬ ಭಾವ. ಮತ್ತನು ವಿಷಯೀಶ ಶ್ರದ್ಧೇತ್ಯ ಅನುಸಂಧಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಈ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಅಚಲವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಿಲ್ಲದೆ ಫಲ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಚಲಾಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನಾಂ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕಾಯಿತು. 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇನ್ನು 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸತಯಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಯುಕ್ತ ತಸ್ಯಾರಾಧನಮೀಹತೆ ಲಭತೆ ಚ ತತಃ ಕಾರ್ಯ ಕಾಮಾನ್ ಲಭತೆ ಚ ತತಃ ಕಾಮಾನ್ ಮಯೈವ ವಿಹಿತಾನ್ ಹಿತಾನೆ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನಾ ಸರಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ನನ್ನ ಶರೀರವೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೇನೋ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಸರಿ. ಆದರೆ ಆತನು ಬೇಡುವ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಫಲಸಿದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯೋ, ಆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಕ್ತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಶನಿನೋ ಶುಕ್ರನೋ ಗ್ರಹವೋ ಮತ್ತೊಬ್ರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರೋ ದೇವತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಅಕ್ಷಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ. ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ. ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನೆನಾ? ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಗುದ ನಾರಾಯಣ ತನಕ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಬೆಳಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ನನ್ನ ಶರೀರವಾದ ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯ ಅವನಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡೋದು ಅವನ ಸ್ವತ್ತ, ಅದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶರೀರವಾದ ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯನ್ನು ಭಜಿಸಿದ್ರು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಲೇ ಆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಕ್ಷಿಪ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಯಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅಂತಹ ಅಚಲವಾದ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯುಕ್ತ ಸೇರಿದವನಾದ ಸಹ ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವನು ತಸ್ಯ ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಈಹತೆ ಅನುಷ್ಠಿಸ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ತತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಕುರಿತು ಆರಾಧನಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ತಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಯಾವ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದನೋ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಲಭತೇಚ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯೋ, ಮಯೈವ ವಿಹಿತಾನ್ ಹಿತಾನೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಕಾರ ಇದೆ. ಮಯೈವ ವಿಹಿತ, ಅವು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವಷ್ಟೇ. ಅವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಕೊಡೋದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಯೈವ ಎಂಬ ಅವಧಾರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ತಾವೇ ಕೊಡಲು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಎಚ್ಚಿಲ್ ದೇವರ್ ಅಂದಿದ್ದು, ತಿರುಮಂಗೆ ಆಳ್ವಾರ್. ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರಾವಣ ಅಥವಾ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಊರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಾವೇ ಬೇಡ, ನಂಗೆ ಮೋಕ್ಷನ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ ನನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋಕೆ. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ನೀನೇ ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡು. ಇಲ್ಲ ಈ ರಾಕ್ಷಸಗಳು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ? ಎಲ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರನೋ ಅವನು ಭಸ್ಮಾಸುರ ಶಿವನ ಹತ್ರ. ನಾನ್ ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಭಸ್ಮವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ತಥಾಸ್ತು ಒಂದ ಇವನು. ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನ್ ಮೇಲೇನೆ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ವರ್ಕ್ ಅವನೇ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಓಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಓಡಿ ಹೋದಂತ ಅವನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ಕಪಾಲ ನನ್ಮೋಕತ್ತು ಕಂಡುಕೊಳ್ಮೀನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಈಶ್ವರನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸೋದಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ನಮ್ಮಂತೆ ಆತ್ಮರು ಏನೋ ವಿಶೇಷವಾದ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಸಿಕ್ತು. ಶತರುದ್ರಿಯ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಜನ ರುದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವಿ. ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪದವಿನೂ ಸಿಗೋದ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಅಪಿಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೆ. ಇಂದ್ರ ಪದವಿನೋ ಇದೋ, ಆ ಸ್ವರ್ಗದ್ದೋ, ಆ ರಂಬೆ ಉರ್ವಶಿಯರ ಒಡನಾಟ ವೇಂಡೇನಂದಿದ್ದು ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್.
ಉರುಪಶಿಯು ಮೇನಕೆಯು ಆಡಲವೈ ಮಾಡಲ್ ನಾನು ಆದರಿ ಏನ್ ನನಗ್ ಬೇಡ ಅದು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದು. ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಯೈವ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವಧಾರಣ. ಅವರು ಕೂಡ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸೊತ್ತೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದು? ಸ್ವತ್ವಂ ಆತ್ಮನಿ ಸಂಜಾತಂ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಂ. ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವತ್ತು ಎಂಬುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯು ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಮನಾಥ ಯದಸ್ತಿಯೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸಕಲಂ ತಗ್ಗಿ ತವ ಇವ ಮಾಧವ ನಿಯತ ಸ್ವಮಿತಿ ಪ್ರಬುದ್ಧದೀಹಿ ಅಥವಾ ಕಿನ್ನು ಸಮರ್ಪಯಾಮಿತೆ. ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನ 53. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋಧಿಸು. ಈ ಮೇಲಿನ ಶ್ರೀ ಯಾಮನೆಯರ ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಏನನ್ನು ಕೊಡಲು ಶಕ್ತರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಯೈವ ವಿಹಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತನ್ನದಾಗಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ 2 ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಈತನದು ಎಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ಮೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈತನು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ತಾನೇ ಯಜಮಾನ ಎಂದು ಮೆರೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು. ವೈಫು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವಳು ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ತುಂಬಾ ನಿಗೃಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನಾ ಮೊದ್ಲ ಬಹಳ ಹೇಳಿದೆ, ಗೃಹಿಣಿ ಗೃಹ ಮುಚ್ಚದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಅವಳೇನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೋನಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಏನ್ರಿ ವಾತ್ಸಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? ಏನ್ ಅವಳ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು? ಹಂಗೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಅವನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇಡ್ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲ ವಾದ್ಯಾರ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಾದ್ಯಾರ್ಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಈ ಮನೆ ಹೊಡತಿ ಇವನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವನಿಗೇನೆ ನನ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡು, ನಾನ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಹರಿದೋಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ. ಈಗ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಸತಯ ನಿರ್ವಿಘ್ನಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಯುಕ್ತಸ್ತಸ್ಯ ಇಂದ್ರಾದೇಹೆ ಆರಾಧನಂ ಪ್ರತಿಹತೆ ತತಃ ಮತ್ತನುಭೂತೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತಾರಾಧನ ತಾನೇವ ಹಿ ಸ್ವಾಭಿಲಷಿತಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಮಯೈವ ವಿಹಿತಾನ್ ಲಭತೆ. ಯದ್ಯಪರಾಧನಾ ಕಾಲೇ ಆರಾಧ್ಯೇಂದ್ರಾದಯೋ ಮದೀಯಾಸ್ತನವಃ ತತ ಏವ ತದರ್ಚನಂಚ ಮದ್ ಆರಾಧನಂ ಇತಿ ನ ಜಾನಾತಿ ತಥಾಪಿ ತಸ್ಯ ವಸ್ತುತೋ ಮದಾರಾಧನತ್ವಾದಾರಾಧಿಕಾಭಿಃ ಲಷಿತಂ ಅಭಿಲಷಿತಂ ಅಹಮೇವ ವಿದದಾಮಿ. ಇವರು ಇಂದ್ರನ ಪೂಜೆನೋ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಂತ ಅವನೇನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀರೇನೋ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಸ್ಮಾರತರು ಬಂದು ನವಗ್ರಹದ್ದು ಇದನ್ನಿಟ್ಟು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ಕಥೆನ ಓದಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆಯಾಯ ದೇವತೆಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ ಏವ ತದ್ದರ್ಶನಂಚ ಮದ ಆರಾಧನಂ ಇತಿ ನ ಜಾನಾತಿ. ಅದು ನನಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಿಸೋಲ್ಲ, ಅದು ಅವನಿಗೆ. ತಥಾಪಿ ತಸ್ಯ ವಸ್ತುತೋ ಮದಾದನತ್ವಾದ ಆರಾಧಿಕಾಭಿಃ ಲಷಿತಂ ಅಭಿಲಷಿತಂ ಅಹಮೇವ ವಿದದಾಮಿ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ. ಸಹ ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಕ್ತನು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೋ ಯೋ ಎಂದು 2 ಬಾರಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ 2 ಸಾರಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಯ ಅಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆಯ, ಅಚಲ ಶಬ್ದಾರ್ಥ, ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಿಲ್ಲದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದವನಾಗಿ, ತಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾದೇಹೆ ಇಂದ್ರನೇ ಮೊದಲಾದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯ, ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೀಟ ಪರ್ಯಂತಂ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಂದಂತೆ. ಆರಾಧನಂ ಪ್ರತಿಹತೆ, ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡಲು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಎಂದು ತನುಂ ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಸ್ಯ ಎಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ತನು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೋಧಿತರಾದವರು ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಾದ್ರಿಂದ ತಸ್ಯ ಎಂಬ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಯೋಗ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಇಂದ್ರಾದೇಹೇ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವಾನ್ ದೇವ ಯಜೋಯಾಂತಿ ಎಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಸ್ಯಾಹ ಎಂಬ ಪದಚ್ಛೇದ ಸಾಧ್ಯ.
ಆದರೆ ಆಗ ರಾಧನಂ ಎಂದರೆ ಆರಾಧನಂ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಾಧನಂ ಎಂದು ಉಪಸರ್ಗ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಯೋಗ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಯ ಆರಾಧನಂ ಎಂಬ ಪದಚ್ಛೇದವೇ ಯುಕ್ತ. ಕೆಲವರು ತತಃ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೇ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಮಯೈವ ವಿಹಿತಾನ್ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಕುಂತುಕವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತನುಭೂತೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತಾರಾಧನಾತೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತತಃ ಎಂದರೆ ಆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತ. ನನಗೆ ಶರೀರವಾದ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತಾನೇವ ಹಿ ಸ್ವಾಭಿಲಷಿತಾನ್ ಕಾಮಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಮಯೈವ ವಿಹಿತ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟುಗಳಾಗಿ, ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುವ ನಾನೇನೆ ಲಭತೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆರಾಧನಾ ಕಾಲೇ, ಪೂಜಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯೇಂದ್ರಾದಯೋ ಮದೀಯಾಸ್ತನವಃ, ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಶರೀರ ಎಂದು ತತಯೇವ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತದರ್ಚನ ಅವರುಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಿಸೋಣವಾದರೂ ಮದಾರಾಧನ ಮಿತಿ ನನ್ನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪವಾದದ್ದೆಂದು ಯದ್ಯಪಿ ನ ಜಾನಾತಿ, ಯದ್ಯಪಿ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಹಾಗಾದ್ರೂ ವಸ್ತುತಃ ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೋ ತಸ್ಯ ಮದ ಆರಾಧನತ್ವಾದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಆರಾಧಕಾಭಿಲಷಿತಂ, ಆರಾಧಿಸಿದವನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನ ಅಹಮೇವ ವಿದದಾಮಿ, ನಾನೇ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಅಗ್ನಿಯೇ ಸ್ವಾಹ ಅಂದಾಗ ಅಗ್ನಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾನಿ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೀವೇನೋ, ಅದು ಅಗ್ನಿಗೆ. ಇಂದ್ರ ಸ್ವಾಹ ಅಂದಾಗ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ದೇವೇಂದ್ರ, ಶಚಿಪತಿ, ವೃತ್ರಹನ್, ಗೌ ಅಹಲ್ಯಾಯೈ ಜಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿರುದುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವೇನೋ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬರುವಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಡಪ್ಪ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಕ್ಷನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವ್ ಏನ್ ಬಯಸಿದ್ರು ಅದು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟದು ಮಣ್ಣು ಅದು. ನೀವೇನೋ ಅದು ಚಿನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಮಣ್ಣು. ವಿವೇಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಬರೋದು, ಅದು ಬಲವಂತಾಗಿ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟೆ, ಮೋಕ್ಷನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ತಥಾಪಿ ಹಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವಸ್ತುತಃ ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೋ ತಸ್ಯ ಮದ ಆರಾಧನತ್ವಾದ, ಅದು ನನ್ನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಆರಾಧಕಾಭಿಲಷಿತ, ಆರಾಧಕನ ಅಭಿಲಷಿತೆ, ಆರಾಧಿಸಿದವನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನ ಅಹಮೇವ ವಿದದಾಮಿ, ನಾನೇ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಹಿ ಬೇರೆ ಪದವಿಯಾಗಿಯೋ ತಾನ್ ಎಂಬುದನ್ನ ಬೇರೆ ಪದವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಸರಸ, ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದೇ ಪದವಾಗಿ ಹಿತಾನ್ ಅಂತ ಎಂದು ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಲ್ಲ. ಭಕ್ತನು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯನ್ನ ಕರ್ಮ ವಾಸನಾ ಮೂಲಕ ಕೋರುವುದೆಲ್ಲ ಹಿತ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತ್ಯುತ ಅಹಿತವಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಾಮಿಸುತ್ತೆ. ದುಃಖ ಮಿಶ್ರ, ದುಃಖ ಭೋಗ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಜನ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಡಾಗೋದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯವಾಗೋದು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹದ್ದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಮೂಲ, ದುಃಖಜನ್ಯ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯಾವಸಾನ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದು. ಅಂತವತ್ತು ಫಲಂ ತೇಷಾಂ ಎಂದು ನಿಂದಿತವಾದದ್ದು. ಹಿತವಾದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಆದರೆ ಅವನು ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನ್ ಎಂಬ ತತ್ಶಬ್ದವೇ ನ್ಯಾಯ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತಾನೇ ವಹಿ ಸ್ವಾಭಿಲಷಿತಂ ಎಂದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಆ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಎಂದು ತಿಳಿಯದು. ಆದರೂ ಅವರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಶರೀರ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಾದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕರುಣಾರ್ದ್ರ ಹೃದಯನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಆರಾಧಕನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದುದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅವನು ಅಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದ ಭಾವ. ಆಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನದಿಂದಲೇ ಭಕ್ತನ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯನ್ನೇ ಭಜಿಸಿದ್ರಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ಕೂಡ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿ, ಆಗ್ಲೂ ನೀನೇ ಕೊಡುವನಾಗು ಎಂಬ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ತನ್ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ರವರು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ
ಅಂತಹ ಶಂಕೆಗಳನ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಮೇಲಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ ಶರೀರಗಳಾದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳ ಉಪಾಸನೆ, ಆ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಶರೀರ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೋಕ್ಷ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 23ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಂತವತ್ತು ಫಲಂ ತೇಷಾಂ ತದ್ಭವತ್ಯಲ್ಪ ಮೇಧಸಾಂ ದೇವಾನ್ ದೇವಯಜೋ ಯಾಂತಿ ಮದ್ಭಕ್ತ ಯಾಂತಿ ಮಾಮಪಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ವಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಿಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಪಾಲನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರೀ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮೋತ್ತರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜಿಬೋತ್ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಡೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿತ್ಯಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.